Hallelujah. 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 இந்த நாளிலே நாங்கள் தேவனை தேவனோடு மகிழ்ந்து அவருடைய பிரசன்னத்தில் நாங்கள் களி கூர்ந்து அவருடைய பாடல்கள் பாடி அவருடைய நாமத்தை போற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். This evening we are worshiping the Lord, we are glorifying the name of the Lord. Amen. Let's all rise to our feet. We are going to spend a time of worship and we are going to praise Him. Hallelujah. Today the Lord says a good news, a joy to the people that He's bringing, the message that the Lord, He's in our midst. Amen. We are remembering the birth of Christ. It may be any day. In the நாளாக இருக்கலாம். ஆனால் we are remembering the birth of Christ and we know the Lord Jesus Christ who came to save each and every one of us. உங்களை மீட்டெடுக்க தேவன் எங்களை இந்த நாளில் நாங்கள் தேவனுடைய கிருபையினூடாக நாங்கள் இங்கு நின்று கொண்டிருக்கிறோம். ஹalleluya. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. சத்தமான ஹalleluya சொல்லலாமா? ஹalleluya. என்ன சோர்ந்து போய் இருக்கீங்க? ஹalleluya. 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 ஆமென். நாங்கள் பாட போகிற சில பாடல்கள் நாங்கள் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க போகிறோம். Emmanuel, Emmanuel.
hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He's stamping out the winter cloud and lips from the storm. Here goes the page of lightning of his terrible sweet soul. His truth is marching. Glory, glory! Glory, glory, hallelujah. Let's all sing to the Lord. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I see him in the movements of 100 circling camps where the burning the altar in the evening closing hands. Can read his arches strengthened by the dingle loading hand. His day is marching on. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His day is marching. A sounder for the trumpet that shall never go retreat. He is sifting out the hearts of men. All his hearts and sleep. And his soup is my soul. Say it with joy that my feet. Our God is marching on. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. In the beauty of the Jesus Christ was born across the sea. Where the glory is bosom that now sweet with you. Is it time to make that holy? Let us down to make me free. My God is marching on. Let's sing. Glory, glory, hallelujah. Let's all clap our hands and do the sing with the Lord. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching. Glory, 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 glory. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. His God is marching on. Oh, Emmanuel, 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 non il pare. Emmanuel, 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 non il pare. Emmanuel, 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 non il pare. Emmanuel, 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 non il pare. കരങ്ങളെ തട്ടി ഉത്സാഹമായി കരങ്ങളെ തട്ടി ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് നന്ദിയാവിയാണവർ നന്ദിയാവിയാണവർ ഹല്ലേലൂയ നന്ദി യേശുവേ நாம் மறுபடியும் பாடப் போகிறோம். எத்தனை கிருபை, கர்த்தருடைய கிருபை இன்றும் நேற்றும் என்றும் மாறாமல் நம்மில் இருக்கிறபடியால் நாங்கள் இன்றும் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கடந்த ஆண்டு, இந்த ஆண்டு முழுவதும் நம்மை கண்மணி போல காத்தாரே. அவருடைய கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லப் போகிறோம். அவர் தகப்பன் போல, தகப்பன் தன் பிள்ளையை சுமந்து தோளின் மேல் தூக்கி சுமப்பது போல எங்களை கடந்த நாட்களிலே எந்த வாதை வந்தாலும் எந்த கொள்ளை நோய் வந்தாலும் அவர் தீங்கணுகாமல் பாதுகாத்தார் அல்லவா. தம்முடைய கூடாரம் மறைவிலங்களை ஒளித்து வைத்து கண்மலை மேல் நிறுத்தினார் அல்லவா. கண்மலை தேடினாலே திருப்தியாக்கினார் அல்லவா. அந்த கர்த்தருடைய கிருபையை நாங்கள் நன்றி சொல்லி பாட போகிறோம். அவர் வியாதி படுக்கையிலே அவர் மருத்துவராக வந்து தன்னுடைய தழும்புள்ள கருத்தாலை தொட்டு சுகம்
என்றும் உள்ளது என்றென்றும் மாறாதது. ஆண்டுகள் தோறும் ஆண்டவர் கிருபை ஆண்டு நடத்திடுதே, ஆண்டு நடத்திடுதே. ஆண்டுகள் தோறும் ஆண்டவர் கிருபை ஆண்டு நடத்திடுதே, ஆண்டு நடத்திடுதே. கர்த்தர் நல்லவர், நம் தேவன் பெரியவர்.
just keep playing. Let's commit ourselves to the Lord. We have come to the presence of God after so much of time. After a long time, we have come to seek the Lord. கணக்காலங்களுக்கு பிறகு நீங்கள் தேவனை தேட வந்திருக்கிறீங்க. இப்பொழுது உங்களுடைய இதயங்களை திறங்க. கர்த்தர் உங்களோட கதைக்க போகிறார். அவருடைய வார்த்தை மூலமாக உங்களோட கதைக்க போகிறார். கர்த்தர் ஒவ்வொருவரும் கதைக்க போகிறார். ஆவியானவர் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். உங்களுடைய இதயங்களை திறங்க. அடுத்த படம் என்ன நடக்க போகிறது எங்களுக்கு தெரியாது. அவருடைய கிருபை, அவருடைய தயவுகள் மத்தியில் இருக்கிறது. நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்று எங்களுக்கு தெரியாது. அவருக்கு கோடான கோடி நன்றியை செலுத்துங்க. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, இயேசுவே என்னை மட்டும் காத்து வழிநடத்திய வினேஸ்வரே உமக்கு நன்றி செலுத்துங்க என்று உங்களுடைய வாய்களால் சொல்லுங்க. உங்களுடைய வாய்களை திறந்து நீங்க சொல்லுங்க. Lift up your voices and declare. Say, Lord, I thank you for bringing me, Lord. I thank you for this life. I thank you for the blood. I thank you for cleansing me. I thank you for protecting me. உங்களுடைய வார்த்தைகளால் சொல்லுங்க. Say out of your words. Look at the Father. He is right now in our midst. வியாதி படுக்கிற நேரம் அப்பா ஆண்டவரே எங்களுக்கு சுகம் தந்தீங்களே, விடுதலை தந்தீங்களே, ஸ்தோத்திரம். You may be seated in the presence of God. நாம் யாவரும் ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் வந்து கொள்வோம். I want to really thank and praise God for giving us this wonderful time to meet together like this. நான் ஆண்டவருக்கு மிகவும் நன்றி செலுத்துகின்றேன். இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே மறுபடியும் நாங்கள் சந்திப்பதற்கு அவர் கொடுத்த கிருபைக்காக. If not for God's mercy, we won't be here. ஆண்டவருடைய இரக்கங்கள் இல்லாவிட்டால் நாம் இந்த இடத்திலே இப்போது இருக்க முடியாது. Only because God gave us permission that we are gathered here today. ஆண்டவர் எங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்ததால் தான் நாங்கள் இந்த இடத்திலே கூடியிருக்கின்றோம். Some of the faces I am seeing maybe after more than a year, and I thank God for that. சில முகங்களை நான் ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக நான் காண்கின்றேன். அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன். We have been seeking the Lord during these trying times. இந்த கஷ்டமான காலங்களிலே நாங்கள் ஆண்டவருடைய முகத்தை தேடிக்கொண்டிருந்தோம். I believe that everything will become normal very soon. நான் விசுவாசிக்கின்றேன் எல்லா சூழ்நிலைகளும் மறுபடியுமாக சாதாரண நிலைமைக்கு திரும்பும் என்று. God has not forgotten us. ஆண்டவர் எங்களை மறக்கவில்லை. God has not rejected us. ஆண்டவர் எங்களை புறக்கணிக்கவில்லை. He is a faithful God. அவர் உண்மையுள்ளவர். He is the same yesterday, today and forever. அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். And He knows what is happening in the world now. அவருக்கு இந்த உலகத்திலே என்ன நடக்கிறது என்பதை குறித்து அவருக்கு நன்கு தெரியும். And He is in full control of the situation. ஆண்டவர் அந்த சூழ்நிலை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அங்கே அவர் கண்ட்ரோலாக இருக்கின்றார். Amen. Amen. So we have come to another Christmas. நாங்கள் மறுபடியுமாக இன்னும் ஒரு நத்தாருக்குள்ளாக கடந்து வந்திருக்கின்றோம். Every year we celebrate Christmas in a grand way. ஒவ்வொரு வருடமும் நாங்கள் மிக பிரமாண்டமாக இந்த நத்தாரை ஆராதிப்பதுண்டு. Because a savior is born in the world. ஏனென்றால் ஒரு இரட்சகர் இந்த உலகத்துக்கு பிறந்தார். If Jesus didn't come into this world, what would have been our plight? ஆண்டவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்திராவிட்டால் நமக்கு என்ன நடந்திருக்கும்? So there are so many ways people celebrate Christmas. அங்கே ஜனங்கள் வெவ்வேறு விதமாக இந்த நத்தாரை கொண்டாடுவார்கள். And so many stories about Christmas. அங்கே அநேக கதைகள் நத்தாரை குறித்து காணப்படுகின்றது. And most of us know what those stories are. நமக்கு எல்லோருக்கும் அந்த கதைகள் என்னவென்று தெரிந்திருக்கும். How a virgin gave birth and Jesus was born and so on and so forth. Everybody knows that story. எப்படியாக ஒரு கன்னி மரியாள் அங்கே இயேசுவை தன்னுடைய கர்ப்பத்திலே உட்பவித்து அவரை இந்த உலகத்திற்கு பிறப்பித்தாள் என்று. But today I want to tell you that the Bible tells us that the story of Christmas is not confined only to Bethlehem.
இங்கே இந்த இடத்திலே நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம், வேதாகமமானது கிறிஸ்மஸ் நத்தார் என்னும் நிகழ்வு ஆனது பெத்லஹேமிலே இடம்பெறவில்லை. No, it is not confined only to Bethlehem. இது பெத்தேலுக்கு மாத்திரம் நடந்த ஒரு சம்பவம் அல்ல என்பதை குறித்து நாங்கள் வேதாகமத்திலே பார்க்க When we போகின்றோம். see some verses in the Bible which Paul wrote to his disciple called Titus, நாங்கள் வேதத்திலே பவுல் எழுதின தீத்து என்கின்ற புத்தகத்தை பார்த்தோமானால், in the 2nd chapter from verses 11 to 14, இரண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் 11 தொடக்கம் 14 he gives us a full picture about Christmas. அவர் அங்கே கிறிஸ்மஸை குறித்ததான ஒரு முழு படத்தை தெளிவாக காட்டுகின்றார். He says, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. அங்கே இந்த வார்த்தை சொல்லுகின்றது, எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபை பிரசன்னமானது. Why did God send his only begotten Son into this world as a babe of Bethlehem? Because of his grace upon you and me. ஆண்டவர் ஏன் தன்னுடைய திரு குமாரனை இந்த உலகத்திற்கு, அதாவது பெத்லஹேமுக்கு ஒரு பாலகனாக பிரசவிக்க வைத்தார் என்றால், so the story of Christmas is a story of grace of God towards human beings. அங்கே நத்தாருடைய கதை என்னவென்றால், தேவனுடைய கிருபை எப்படி எங்களிடத்திலே பிரசன்னமாகியது. So Jesus was God's grace given to mankind. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தேவனுடைய கிருபை, அவர் கிருபையினாலே மனுஷருக்கு அளிக்கப்பட்டார். So grace was born from a virgin called Mary in a town called Bethlehem. பெத்லஹேம் என்று அழைக்கப்பட்ட இடத்திலே, நகரத்திலே மேரி என்னும் அடியாளுக்கு தேவனுடைய கிருபை பிரசன்னமாகியது. Grace was wrapped in swaddling clothes and laid in a manger. அந்த கிருபை ஆனது அங்கே ஒரு துணியிலே சுற்றப்பட்டு முன்னணியிலே கிடத்தப்பட்டது. Holy angels announced to the shepherds that grace was born. பரிசுத்த தூதர்கள் இந்த கிருபையை தேவ தூதர்களுக்கு அறிவித்தார்கள். தேவ தூதர்கள் மெய்ப்பர்களுக்கு இந்த கிருபையை அறிவித்தார்கள். Grace was worshipped by shepherds and kings. இந்த கிருபை ஆனது மெய்ப்பர்களாலும் ராஜாக்களாலும் ஆராதிக்கப்பட்டது. This grace has given salvation. இந்த கிருபை ஆனது ரட்சிப்பை அளித்துள்ளது. What is salvation? ரட்சிப்பு என்றால் என்ன? If grace was not born in Bethlehem, you and me were on our way to hell. கிருபை ஆனது பெத்லஹேமிலே பிறந்திருக்காவிட்டால் நீங்களும் நானும் இப்போது பாதாளத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்போம். So when we are on our way to hell, grace came in between and offered us salvation, and God by his grace saved us from going to hell. இப்படியாக நாங்கள் பாதாளத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்த வேளையிலே கிருபை ஆனது பிரசன்னமாகி அங்கே நாங்கள் பாதாளத்துக்கு செல்லாமல் என்னையும் உங்களையும் அங்கே ரட்சித்தது. My friend, the greatest gift that mankind can get from God is salvation. அங்கே மனுஷர் தேவனிடத்திலே இருந்து பெறக்கூடிய மிக பெரிய பரிசு என்னவென்றால் அது கிருபை. If not for grace, grace cannot be bought with money. இந்த கிருபையை நாங்கள் பணம் கொடுத்து வாங்க முடியாது. Grace cannot be purchased by good works. கிருபையை நாம் நற்காரியங்கள் செய்து வாங்க முடியாது. Grace is purely God's free gift to you and me. கிருபையானது எனக்கும் உங்களுக்கும் தேவனிடத்தில் இருந்து இலவசமாக கொடுக்கப்பட்ட பரிசு. The second thing in the next verse Paul says, இரண்டாவது வசனத்திலே பவுல் அடிகளார் இப்படி கூறுகின்றார், grace teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. கிருபை ஆனது இந்த உலகத்தின் உலக இச்சைகளுக்கு இல்லை என்று சொல்வதுடன்
உச்சைகளை வெறுக்கவும் அவபக்தியை தெளிந்த புத்தியும் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாக ஜீவனம் பண்ணுவதற்கு எமக்கு உதவி செய்கின்றது. What is ungodliness? தேவ பக்தி இன்மை என்றால் என்ன? To live in sin is ungodliness. பாவத்திலே நாம் தரித்திருப்போமானால் அதற்கு பெயர் தேவ பக்தி இன்மை. So this grace tells us don't sin. ஆகையினால் இந்த கிருபை என்ன சொல்லுகின்றது? பாவம் செய்யாதே. Grace warns us about the consequence of sin. கிருபை ஆனது பாவத்தின் பிரதிபலனை குறித்து எம்மை கண்டிக்கிறது. Grace teaches us not to go along with the worldly pattern. கிருபை ஆனது உலக காரியங்களோடு உலக உணர்வுகளோடு நாம் ஒன்றித்து போக முடியாது என்று நமக்கு கற்றுத் தருகின்றது. The next thing that grace does is அடுத்த காரியம் கிருபை செய்கிறது என்னவென்றால் teaches us to have self-controlled lives. அது நமக்கு சுய கட்டுப்பாட்டை கற்றுத் தருகின்றது. It teaches us to live upright lives. நாங்கள் சரியான வழியிலே சரியான படி வாழ்வதற்கு அது நமக்கு கற்றுத் தருகின்றது. It teaches us to live godly lives pleasing unto the Lord. இந்த கிருபை ஆனது நாங்கள் தேவ பயம் உள்ளவர்களாக அவருடைய வழிகளில் நடப்பதற்கு நமக்கு உதவி செய்கிறது. So Paul is writing very elaborately about grace, which is Christmas given to us as a babe in Bethlehem. ஆகையினால் பரிசுத்த பவுல் அடிகளார் இந்த கிருபையானது எப்படியாக இரக்கமுடன் பெத்லகேமிலே எங்களுக்கு அருளப்பட்டது என்பதை குறித்து மிகவும் விரிவாக எழுதியிருக்கின்றார். So what did Jesus do for us to achieve this grace? இயேசு கிறிஸ்து எமக்கு இந்த கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன செய்தார்? He gave himself up on the cross. அவர் தானாகவே சிலுவையிலே இறங்கி வந்தார். You know, when you read the book of Isaiah, when Isaiah the prophet prophesies about this, நீங்கள் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகத்தை வாசிப்பீர்களானால் அதிலே தீர்க்க தரிசனமாக இப்படி கூறப்பட்டிருக்கிறது. he says it was God the Father's will to crush his son. அங்கே ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகின்றார், தேவனுடைய சித்தம் அவருடைய குமாரன் அங்கே அடிக்கப்படும். Which father will want his child to be crushed? எந்த தகப்பனுக்கு வேண்டும் தன்னுடைய புத்திரன் அடிக்கப்பட வேண்டும்? But God the Father was willing to crush his son because of the grace that he wants to show upon the people. ஆனால் பரம தகப்பன் உலகத்து மக்களுக்காக தன்னுடைய ஒரே குமாரன் அங்கே அடிக்கப்படும்படியாக விரும்பினார். Jesus was born to die for mankind. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மனுஷ வர்க்கத்துக்காக சிலுவையிலே மரித்தார். He redeemed us from all sin and all wickedness. அவர் மக்களுடைய அக்கிரமங்களுக்காக அங்கே அடிக்கப்பட்டார். By going to the cross of Calvary. கல்வாரி என்ற சிலுவைக்கு சென்றது நிமித்தம். The second thing he does is by shedding his blood on the cross, he purified us. இரண்டாவது அவர் செய்த காரியம் தன்னுடைய திரு இரத்தத்தை சிந்தியதன் மூலம் அவர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தினார். You see, the grace was born as a baby, but now grace goes to the cross and pays up the price for you and me, and grace purifies us with his blood. ஆகையினால் நீங்கள் பார்க்கக்கூடும், கிருபையானது உட்பவித்தது, பின்பதாக அது சிலுவைக்கு சென்று இரத்தத்தை சிந்தி என்னையும் உங்களையும் பாவத்தில் இருந்து மீட்டது. The next thing Paul tells Titus, he makes us his own. He makes us his own. அவர் எம்மை தம்முடைய சொந்த ஜனமாக்கினார். He paid the price on the cross and purchased us for himself. அவர் எமக்கு எம்மை விலை கொடுத்து வாங்குவதற்காக விலை கிரயத்தை சிலுவையிலே செலுத்தினார். You know that you and I belong to Jesus Christ. உங்களுக்கு தெரியுமா, நானும் நீங்களும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சார்ந்திருக்கிறோம். Amen.
You and I belong to Jesus Christ. Just think about that. நீங்களும் நானும் இயேசுவை சார்ந்திருக்கிறோம் என்பதை நினைவில் வைத்துக் He கொள்ளுங்கள். created us and then He purchased us. அவர் எங்களை முதலில் உருவாக்கினார், பின்பதாக எம்மை விலை கொடுத்து வாங்கினார். Sometimes when you see the husband and wife fighting, you must see the words that they use. சில வேளைகளிலே கணவன் மனைவி அங்கே சண்டை பிடிக்கும் பொழுது அவர்கள் பாவிக்கின்ற வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்க வேண்டும். So much of insult. மிகவும் இழிவான வார்த்தைகள். But don't be, sad. Oh, even though somebody insults you, you belong to Jesus Christ. யாரும் உங்களை துக்கப்படுத்தினாலோ இழிவாக பேசினாலோ நீங்கள் துக்கப்பட வேண்டாம், ஏனென்றால் நீங்கள் ஆண்டவரை சார்ந்திருக்கிறீர்கள். He created you and He purchased you. அவர் உங்களை உருவாக்கினார், பின்பு விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார். How many of you are happy that you belong to Jesus Christ? நீங்கள் இயேசுவை சார்ந்தீர்கள் என்பது எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷம். He is the owner of our lives. அவர்தான் எங்களுடைய எஜமான். Devil cannot do anything to you பிசாசு உங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. because you are in the palm of God, the Almighty God. சர்வ வல்லவருடைய உள்ளம் கையிலே நீங்கள் அடங்கி இருக்கிறீர்கள். My friend, so I have explained to you what true Christmas is. என்னுடைய அன்பான நண்பர்களே, உண்மையான நத்தார் என்னவென்றால் நான் உங்களுக்கு It விளங்கப்படுத்துகின்றேன். was grace that was born as a baby. அது கிருபையானது அங்கே குழந்தையாக பிரசவித்தது. It was grace that went to the cross to give us salvation. இந்த கிருபையானது சிலுவைக்கு சென்றது எங்களுக்கு ரட்சிப்பை தரும்படியாக. The next thing Paul the apostle tells Titus is அடுத்ததாக பவுல் அப்போஸ்தலன் தீத்துவிலே சொல்வது என்னவென்றால், the blessed hope that we have in seeing the Lord coming back for us. அதாவது நாங்கள் நம்பி இருக்கின்ற அந்த நம்பிக்கை, ஆனந்த பாக்கியம், அவர் மறுபடியும் இந்த பூமிக்கு வருவார் என்று. I told you that we belong to Jesus Christ. நான் உங்களுக்கு கூறினேன் அல்லவா, நாங்கள் இயேசுவை சார்ந்திருக்கிறோம் என்று. He has purchased us. அவர் எங்களை விலை கொடுத்து வாங்கி He is இருக்கிறார். going to come back for us. அவர் எங்களுக்காக மறுபடியும் வருவார். Amen. ஆமென். That is only the full Christmas story. அதுதான் முற்றும் முழுவதுமான நத்தார் செய்தி. He is going to rip the skies open and he is going to come to take his property which he purchased by his own blood. அங்கே அவர் வானங்களை பிளந்து எம்மை விலை கொடுத்து வாங்குவதற்காக அவர் வரப்போகின்றார். He will come with so much glory, with myriads and myriads of angels. அங்கே அவர் மில்லியன் கணக்கான தேவ தூதர்களோடும் பெரிய மகிமையோடும் வரப்போகின்றார். No, at the trumpet sound, with so much glory, Jesus will appear in the skies to take you and me away. மகிமையான மகிமையோடும் மிக பிரமாண்டமான எக்கால துணியோடும் அவர் என்னையும் உங்களையும் எடுத்து செல்வதற்கு வரப்போகின்றார். Some Christians are very fearful that the Lord is going to come. சில கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டவர் வரப்போகின்றார் என்று மிகவும் பயப்படுவார்கள். You know what? If we have so much of joy about the birth of Jesus, how much joy we should have at his second coming to take us away. உங்களுக்கு இயேசுவின் பிறப்பை குறித்த ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமாயின் அவர் மறுபடியும் வரப்போகின்றார் என்பதை குறித்து எவ்வளவு சந்தோஷப்பட வேண்டும். That is an event that you and I must eagerly wait for. அதை குறித்து தான் நான் மிகவும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டும். So even as we celebrate the birth of Jesus, let us celebrate his coming again. ஆகையினால் நாங்கள் கிறிஸ்துமஸை கொண்டாடுகின்ற வேளையிலே அவருடைய வருகையும் சேர்த்து நாம் கொண்டாடுவோம். Just think about this. When Jesus comes, no more sin. நினைத்து பாருங்கள், இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது அங்கே எந்த விதமான பாவமும் இல்லை. When Jesus comes, no more sorrow. இயேசு வரும் பொழுது எந்த துக்கமும் இல்லை. When Jesus comes, no more pain. இயேசு வரும் பொழுது எந்த வலியும் இல்லை. When Jesus comes, no more poverty. இயேசு வரும் பொழுது எந்த வறுமையும் இல்லை. When Jesus comes, no more hunger. இயேசு வரும் பொழுது எந்த பசியும் இல்லை. When Jesus comes, no more war. இயேசு வரும் பொழுது எந்த யுத்தமும் இல்லை. So we are so joyful about the birth of Jesus. How much joyful should we be that our Jesus is going to come back? இயேசு நமக்காக பிறந்தார் என்று நாம் இவ்வளவு சந்தோஷப்படுவோம், ஆனால் அவர் மறுபடியும் வருவார் என்பதை நினைத்து நாம் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட வேண்டும். In John chapter 16, Jesus describes this very well. யோவான் 16ஆம் அதிகாரத்திலே இயேசு மிக அளவாக அங்கே கூறுகின்றார். In verses 21
21 and 22. வசனங்கள் 21 22 A woman giving birth to a child has pain because her time has come. ஸ்திரீ ஆனவள் அங்கே பிரசவிக்கும் பொழுது அவள் மிகவும் கற்ப வேதனைப்படுவாள், ஏனென்றால் அவளுடைய நேரம் வந்து விட்டது. That is the pain that we are experiencing in the world now. அதே போல வேதனை தான் நானும் நீங்களும் இந்த உலகத்திலே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். Corona on one side, war on one side, floods on one side, earthquakes on one side. These are all birth pains. கொரோனா ஒரு பக்கம், பூமி அதிர்ச்சிகள் ஒரு பக்கம், இப்படியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே இந்த கற்ப வேதனையின் அடையாளம். But when a baby is born, she forgets the anguish because of a joy that a child is born into the world. இப்படியாக கற்ப வேதனை படுகின்ற ஸ்திரீ அங்கே பிள்ளை பிறந்தவுடனே ஒரு பிள்ளை இந்த உலகத்திலே பிறந்து விட்டது என்று சொல்லி அவள் சந்தோஷப்படுகின்றாள். So when we see all these trouble and strife and struggle going on in the world, we must rejoice that Jesus is going to come back. ஆகையினால் இந்த உலகத்திலே எத்தனையோ விதமான கவலைகள், போராட்டங்கள், பிரச்சனைகள் போகும் பொழுது நாம் அதை குறித்து சந்தோஷப்பட வேண்டும். In verse 22 he says, "So with you, now is your time of grief, but I will see you again and you will rejoice and no one will take away your joy." 22ஆம் வசனம் சொல்லுகின்றது, இப்பொழுது துக்கம் அடைகிறீர்கள், நான் மறுபடியும் உங்களை காண்பேன், அப்போது உங்கள் இருதயம் சந்தோஷப்படும். My friend, I want to tell you something. என்னுடைய நண்பர்களே, நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்ல வேண்டும். How many of you are born again Christians? உங்களில் எத்தனை பேர் மறுபடியும் பிறந்த கிறிஸ்தவர்கள்? Please lift your hands and உங்களுடைய show. கரங்களை உயர்த்தி காண்பீங்கள். You know, from today onwards, you must start praying a prayer that is in the Bible. இன்றைய நாளிலிருந்து வேதத்திலே குறிப்பிடப்படுகின்ற ஒரு ஜெபத்தை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். In Revelations chapter 22, the last book of the Bible, வேதத்தில் இருக்கின்ற கடைசி புத்தகமான வெளிப்படையாகமத்தின் 22ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்க the வேண்டும். last chapter, that is chapter 22, the one before the last verse, there is a prayer that you and I must start praying from today. வேதத்தின் கடைசி புத்தகத்தில் இருக்கின்ற கடைசி அதிகாரத்தில் இருக்கின்ற கடைசி வசனத்துக்கு முதல் வசனத்தை நீங்கள் ஜெபமாக சொல்ல வேண்டும். The apostle John wrote this. அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் இதை எழுதி இருக்கின்றார். He who testifies to these things says, "Yes, I am coming soon. Amen, come Lord Jesus." இவைகளை சாட்சியாக அறிவிக்கின்றவர் மெய்யாகவே நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்றார். Every child of God must pray, "Come Lord Jesus, come soon." ஆகையினால் ஒவ்வொருவரும் ஜெபம் செய்ய வேண்டிய ஜெபம், ஆண்டவரே சீக்கிரம் வாரும். Amen. How many of you will start praying? This is in the Bible. இது வேதத்திலே இருக்கிறது. எத்தனை பேர் இப்படி ஜெபம் The பண்ணுவீர்கள்? last book, the last chapter, one before the last verse, "Come Lord Jesus." வேதத்தின் கடைசி புத்தகத்தில் இருக்கின்ற கடைசி அதிகாரத்திலே கடைசி வசனத்துக்கு முதல் வசனம், ஆண்டவரே சீக்கிரம் வாரும். I want to tell you one more truth and I will stop. நான் இன்னும் ஒரு உண்மையை கூறிவிட்டு இந்த பிரசங்கத்தை முடிக்க இருக்கின்றேன். I told you that the baby that was born in Bethlehem was God's grace. நான் உங்களுக்கு கூறினேன் அல்லவா, குழந்தையாக பெத்லஹேமிலே பிரசவிக்கப்பட்ட அந்த குழந்தை தேவனுடைய கிருபை. You know what the last book, the last chapter, the last verse says in the Bible? உங்களுக்கு தெரியுமா, கடைசி புத்தகத்திலே கடைசி அதிகாரத்திலே கடைசி வசனத்திலே என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறது? Shall I read it for you? உங்களுக்காக நான் அதை வாசித்து காட்டவா? The grace of the Lord Jesus Christ be with God's people. தேவனுடைய கிருபை ஆனது உங்கள் அனைவருடன் கூட இருப்பதாக. 2000 years ago, 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக the grace of God came as a baby. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக தேவனுடைய கிருபையானது குழந்தையாக பிறந்தது. For you and for me. உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும். To save us from hell. நாங்கள் பாதாளத்துக்கு செல்லக்கூடாது என்பதற்காக. To deliver us from sin. எங்களை பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்குவதற்காக. None of the Old Testament saints had that privilege.
பழைய ஏற்பாட்டிலே வாழ்ந்தவர்களுக்கு இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை. They were under the law. அவர்கள் சட்டத்துக்கு உட்பட்டிருந்தார்கள். But you and I are under grace. ஆனால் நீங்களும் நானுமோ கிருபைக்கு உட்பட்டிருக்கின்றோம். How much you and I must seek the Lord. எவ்வளவு தூரம் நானும் நீங்களும் ஆண்டவரை தேட வேண்டும். We are running here and there trying to make money, trying to make a name for ourselves. It's all temporary. நானும் நீங்களும் இங்கே ஓடுறோம் அங்கே ஓடுறோம் காசு உழைக்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் டெம்பரரியான நிரந்தரம் இல்லாத காரியங்கள். Seek God. ஆண்டவரை தேடுங்கள். Get close to Him. அவருக்கு அவரை அண்மியுங்கள். And then start praying, come Lord Jesus. பின்பதாக ஆண்டவரே வாரும் என்று சொல்ல ஜெபிக்க பழகிக் But கொள்ளுங்கள். then there is another responsibility. ஆனால் அங்கே ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது. You know, when a bride wants to get married, ஒரு மணவாட்டி திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாகும் பொழுது she will be preparing herself. அவள் தன்னை அங்கே அலங்காரப்படுத்தி ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வாள். Months before the wedding, she will be preparing herself. மாசங்களுக்கு முன்பதாகவே தன்னை அவள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வாள். She will go on a diet to make her thin. After marriage, she'll eat. அவ சாப்பிடாம இருந்து திருமணத்துக்காக தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வாள். She will do all kinds of, makeup and facial and this and that and prepare herself for that great day. அங்கே அவள் முகத்திற்கு ஃபேஷியல் செய்து அலங்காரப்படுத்தி தன்னை அந்த பெரிய நாளுக்காக தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வாள். The same way you and I are the bride of Christ. அதே போலதான் நானும் நீங்களும் ஆண்டவருடைய மணவாட்டிகள். We must be ready and prepared to meet the bridegroom in the air. நாங்கள் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி அவரை சந்திப்பதற்கு ஆயத்தமாக. My friend, even if we don't get another opportunity to have a meeting at Sapphire, இன்னும் ஒரு தடவை இந்த சஃபாயா ஹோட்டலிலே எங்களுக்கு கூட்டம் வைப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காவிட்டாலும் keep this message in your heart and be prepared for the second coming of our Lord Jesus இந்த Christ. செய்தியை நீங்கள் உங்கள் இருதயத்திலே வைத்திருந்து அவருடைய வருகைக்காக உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Amen. Amen. Celebrate Christmas. Make the cake. Buy the stuff. Do everything that's okay. But eagerly wait the grace of God coming down from heaven to us. கேக்கை செய்து நீங்கள் ஷாப்பிங் செய்து நத்தாரை ஆயத்தப்படுத்துங்கள். ஆனால் அதை விட அவருடைய வருகைக்காக உங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்த So வேண்டும். what did the shepherds come and do when they saw the baby? They fell down, prostrate on the ground and worshipped him. ஆகையினால் மேய்ப்பர்கள் அந்த குழந்தையை பார்த்த பொழுது என்ன செய்தார்கள்? அவர்கள் முகம் குப்புற விழுந்து அதை வணங்கினார்கள். When the kings from all over the world came to pay their respects to worship the baby, they fell down on the floor and worshipped him. அங்கே ராஜாக்கள் அந்த குழந்தையை தரிசிக்க வரும் பொழுது அவர்கள் விழுந்து குழந்தையை வணங்கினார்கள். Today the Lord is in this place in a spirit. இன்று ஆண்டவர் ஆவியிலே இந்த இடத்திலே இருக்கின்றார். We are going to worship him. அவரை நீங்கள் ஆராதிக்க போகிறீர்கள். Amen. I'm going to ask the worship team to come now. Shall we all rise to our worship feet? டீமை நான் கூப்பிட போகின்றேன். நாம் எழுந்து நிற்போம். ஆண்டவரை ஆராதிக்க We are going to தயாராக. worship the coming King. நாங்கள் வரப்போகின்ற ராஜாவை ஆராதிக்க How போகின்றோம். many of you are happy that you came today? எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் என்று நான் வந்தேன் என்று? So we are going to worship the King of Kings. நாம் ராஜாதி ராஜாவை ஆராதிக்க We போகின்றோம். are going to worship the God of gods. நாங்கள் ஆண்டவரை ஆராதிக்க போகின்றோம். We are going to worship the light of the universe. இந்த அகிலத்தின் வெளிச்சத்தை நாங்கள் ஆராதிக்க We போகின்றோம். are going to worship the one who died but rose again on the third day. எங்களுக்காக மரித்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தவரை நாங்கள் ஆராதிக்க We are going to போகின்றோம். worship the one who lives forever and ever. என்றும் என்றும் எப்பொழுதும் வாழ்கின்ற உயிரோடு இருக்கின்றவரை நாம் ஆராதிக்க Everybody. போகின்றோம். எல்லாரும் You may have come with a problem today. இன்று நீங்கள் ஒரு பிரச்சனையோடு You வந்திருக்கலாம். may have come with sickness. வருத்தத்துடன் You வந்திருக்கலாம். may have come with a need. ஒரு தேவையுடன் But வந்திருக்கலாம். right now when you worship
worship God, நீங்கள் இப்பொழுது அவரை ஆராதிக்கும் பொழுது all your problems and your needs will be sorted out. உங்களுடைய தேவைகளும் பிரச்சனைகளும் சந்திக்கப்படும். Nothing is impossible with God. ஆண்டவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் When இல்லை. you worship, God's presence will come and fill this. அவரை நீங்கள் ஆராதிக்கும் பொழுது அவருடைய மகிமை இந்த இடத்தை நிரப்பும். When His presence comes and fills this place, all your problems will go. அவருடைய பிரசன்னம் இந்த இடத்தை நிரப்பும் பொழுது உங்களுடைய பிரச்சனை ஓடி போய்விடும். Amen. Amen. Shall we all lift our hands to the கைகளை Lord? உயர்த்துவோம். Amen. Everybody with your eyes closed. Hallelujah. Sastangam Sayyava. Sastangam Sayyava. Sastangam Sayyava. எல்லாரும் பயபக்தியோடு ஓ come let us adore. Hallelujah. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. For He is the King of glory. For He is the King of glory. For He is the King of glory. ஏதாவது தேவை இருக்கிறவர் உங்களுடைய இடது கையை உன நெஞ்சில வச்சுக்கொள்ளுங்க, வலது கையை தேவனிடத்தில் நீட்டுங்க. You have a need today, you have a problem. Keep your left hand on your heart and lift your right hand towards God. The Holy Spirit is in our midst. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. Oh hallelujah. கர்த்தர் எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். ஜீவனுள்ள தேவன் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறார். The Lord is present in this place. I told you He is a God of grace. அவர் கிருபை நிறைந்த தேவன். எங்களுடைய வேதனைகளை அறிகிற தேவன். He knows our pain. He feels our pain. He is a God who is moved with compassion. மனதுருக்கமுள்ள தேவன். Hallelujah. 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 எல்லாரும் விசுவாசிங்க, அவரை விசுவாசிங்க. Hallelujah. ஆண்டவரே, இந்த இடத்திலே அநேகர் ஆண்டவரே துக்கத்தோடு, பாரத்தோடு, பயத்தோடு, இந்த நாட்டின் நிலைமையை குறித்து ஒரு பயத்தோடு வந்திருக்கிறார். இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்வொருவரும் விடுதலை பெறுவதாக இந்த நேரத்தில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் மேல் இறங்குவதாக. Hallelujah. யார் யாருக்கு தேவைகள் உண்டோ, பிரச்சனைகள் உண்டோ, சரீரத்தில் பிரச்சனைகள் உண்டோ, சத்துரு
சத்துருவாகிய பிசாசானுடைய தொல்லையோ இயேசுவின் நாமத்தில் அதெல்லாம் நான் அகற்றுகிறேன். In the name of Jesus, Lord, I pray that your healing power will flow through these people. Touch them, Lord. Heal them, Lord. Lord, solve their problems, Lord. Lift their burdens, Lord. You are the God of grace, Lord. Oh, hallelujah. For it is not by might, it is not by power, it is by the Spirit of the living God. Oh, hallelujah. Oh, worship Him, worship Him. அவரை துதிங்க, அவரை நமஸ்காரம் பண்ணுங்க, அவரை ஆராதனை செய்யுங்க. அவர் எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. உங்களை விசாரிக்கிற தேவன், அவர் உங்களை மறக்க மாட்டார், உங்களை கைவிட மாட்டார். எங்களை விசாரிக்கிற தேவன், எங்களை பேர் சொல்லி அழைக்கிற தேவன். ஹல்லேலூயா. அவரை போல ஒருவருமே இல்லை. அவரை போல ஒருவருமே இல்லை. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, கரங்களை உயர்த்தி ஒவ்வொருவரும் பாடும் இயேசுவுக்கு Let's say, Lord, we give you all the glory and honor. We give you all the glory. We praise your name forever. We praise your name forever. We praise you, Lord. We praise your name forever. We praise your name Christ the Lord. கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய். Let's give a clap offering for Jesus. உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம். Hallelujah. 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 How many of you feel the presence of God in our midst? எத்தனை பேருக்கு இவருடைய பிரசன்னம் உணர்றீங்க இந்த மாலை நேரத்தில்? Hallelujah. உடைய வார்த்தை உண்மையாகவே எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது. அவருக்கு கரங்களை உயர்த்தி நன்றி செலுத்தும், நன்றி சொல்லுவோம். இயேசுவே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. என்னை பலப்படுத்தினீரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. என்னை தைரியப்படுத்தினே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி சுவாமி. ஹalleluya. தொடர்ந்து நாம் இன்னொரு பாடலை பாடப் போகிறோம். We're going to sing another carol, a hymn. Let's continue to sing. Join with us as we sing Silent Night, Holy Night. Silent night.
இயேசு பிறந்தார், இயேசு பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார். இயேசு பிறந்தார், இயேசு பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார். முடிவில் ராஜ்யம் ஆட்சி செய்வார், அவர் நாமம் அதிசயமே. முடிவில் ராஜ்யம் ஆட்சி செய்வார், அவர் நாமம் அதிசயமே. வாருங்கள் இயேசு, வாருங்கள் இயேசு பாலனை நாம் தரிசித்து மகிழ்ந்திடுவோம். கூடுவோம், இசை பாடுவோம், இயேசு பிறந்ததை கொண்டாடுவோம். Now hear the angels sing, a king was born today, and that will live forevermore because of Christmas Day. காரிடும் நேரத்தில் கடவுளின் சாபத்தில் பாட்டரை கொண்டிலே கர்த்தர் காவலில் ரூபமாய் உருவில் உதித்தார். எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம். பரிசுத்த நகரமாம் பெத்லகேம், ஊரின் தொடுவதிலே தாவும் வீட்டிலும் வீட்டராய் இயேசு உதித்தாரே. Oh my Lord, you sent your son, you saved us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin and knowledge never and love and impossible. Oh my Lord, when in the crypt of found him. Oh my Lord, the golden halo crowned him. Oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore. While shepherds gathered watching, oh silent flocks by night, behold throughout the heavens there shone a holy light. 1, 2, 3, go! Take it on the mountain, over the hills and go! Take it on the mountain, that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when over about the earth rang out the ancient chorus and heard our Savior's birth. Go, get it on the mountain, over all the hills and everywhere. Go, get it on the mountain, that Jesus Christ is born. I'm saying then, go, get it on the mountain, over all the hills and everywhere. Go, get it on the mountain, that Jesus Christ is born. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. இனிய நத்தார் வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும். Hallelujah. டாக்டர். ஒரு சிறிய அறிவித்தல். இறுதி ஜெபம் முடிந்தவுடன் எல்லோரும் உங்களுடைய இருக்கையிலே தயவு செய்து அமர்ந்திருங்கள். அவர்கள் அந்த சிற்றுண்டிகளை உங்களுக்கு பரிமாறி முடியும் வரை. அதற்கு பின்பதாக நீங்கள் தேநீரை அருந்தலாம். A small announcement. Once after the last prayer, kindly please be seated until they serve the eats.
After that, you can have your tea. Shall we all stand up? நாங்கள் எல்லோரும் எழுந்திருப்போம். கிருபை உள்ள தகப்பனே, இந்த கிறிஸ்து பிறந்த நாட்களை கொண்டாட கர்த்தாவை எங்களுக்கு நீங்கள் கிருபை தந்தபடியினால் கோடானு கோடி ஸ்தோத்திரம், கோடானு கோடி நன்றி என்று சொல்கிறேன் ஆண்டவரே. வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உங்கள் கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. நீங்கள் கிருபையாய் இந்த உலகத்துக்கு வந்து ஆண்டவரே எங்களை கிறிஸ்துவின் உடையவர்களாக மாற்றி இருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த இடத்துல வந்திருக்கிற இந்த ஜனங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். அந்த கிறிஸ்து பிறப்பின் உண்மையான அர்த்தத்தை அறிந்து அப்பா அந்த கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு காட்டுகின்ற ஜனமாக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் மாறி அப்பா உமக்கென்று வாழ கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக. நீர் எங்களை விலை குறையம் கொடுத்து வாங்கி இருக்கிறீராக அப்பா. மற்ற ஜனங்களை நாங்கள் ரட்சிப்புக்குள்ளாக கொண்டு வர கர்த்தர் உதவி கிருபை செய்வீராக. வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். என்ன தேவைகளோடு வந்திருப்பார்களோ தெரியாது, என்ன நோய்களோடு வந்திருப்பார்களோ தெரியாது. கர்த்தர் ஒவ்வொருடைய தேவைகளையும் சந்திப்பீராக, சுகமாக்குவீராக என்று ஜெபிக்கிறேன். உமது கரத்துக்குள்ளே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். நாங்கள் அமர்ந்திருப்போம். ப்ளீஸ்